दशकों सदियां तो साडे देश की पछाण खेती प्रधान देश तो हुंदी आ रही है। किसान साडे देश का अन्नदाता है। जे किसान खुशहाल है तो साडा देश भी खुशहाल ते तरक्की याफ्ता है। जे किसान परेशान ते चिंतित है, उदास है, तो देश लिए भी बड़ी चिंता वाली गल है। किसान बड़ी मेहनत मशक्कत नाल फसल पैदा करता है। लह लांदी फसल नूं वेख के कई बारी उहदे मत्थे ते चिंता दीआं लकीरां उभरदियां ने। कई सवाल उहदे दिल 'च आंदे ने भी कि उसकी फसल मंडी तक पहुँचेगी, कि उसका झाड़ उसनूं पूरा मिलेगा, कि उसकी कीमत पूरी पवेगी, कि उसके खर्चे पूरे होणगे या पुराने कर्जे उतरनगे। ये सारा कुछ फसल का धंधा उस लिए इस बारी लाहेवंद साबित होएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कई सवाल कई बारी उसनूं चिंतित ते परेशान करते हैं। पर हुण सरकार ने इसकी जिम्मेवारी ली है कि किसान की खुशहाली, उसकी तरक्की वास्ते पूरा ध्यान रखा जाए। कल केंद्र सरकार वालों खरीफ दियां 17 फसलों लई MSP च वाधा किया गया है। MSP मतलब मिनीमम सपोर्ट प्राइस, घट्टो घट्ट समर्थन मुल। सरकार ने घोषणा की है कि इस 17 फसलों के समर्थन मुल च वाधा ही नहीं होएगी, बल्कि उहदियां फसलों नूं चुकन की जिम्मेवारी सरकार की होएगी। वो फसल बीजे, उहदी मार्केटिंग और उहदी खरीद की जिम्मेवारी सरकार की है। ये MSP किवें वधिया है, किहड़ियां फसलों ते वधिया है, इस नाल किसान नूं की फायदा होएगा, उहदी खुशहाली किवें आएगी, ये सारियां गल्लां ते चिंतन ते मंथन करना बहुत जरूरी है। सानू खुशी है उस लिए साडे नाल बैठे ने सुरिंदरपाल जी, जिहड़े कि उगे पत्रकार ने, तो इन्हां दे नाल ही असीं सदा दिता है जसवीर सिंह जी नूं, जिहड़े कि साबका जॉइंट रजिस्ट्रार ने एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दर्शकों, ये सारी जिहड़ी नीति है इसकी घोषणा कल केंद्र के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने की थी। उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला ऐलानिया। वो फैसला की है, उसकी तफसील की है, वो फसलां किहड़ियां ने, आओ सुनते हैं उन्होंने ये प्रैस कॉन्फ्रेंस के विचार। उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%, राम तिल पर 50%, कपास मध्यम रेशा पर 50%, सोयाबीन पर 53%, तूर पर 60%, उड़द पर 59%, मूंगफली पर 51%, जवार हाइब्रिड पर 50% और रागी पर 50%, धान पर 50%, बाजरा पर 85% और मक्का पर 50%। दुनिया भर में फर्टिलाइजर का संकट था, हमने भारत में ऐसे कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी। आपदा के समय भी जहां एक और आप सबके लिए भी और देश भर के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई, वहीं पर किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कमी ना आए। रॉ मटेरियल की पूरी दुनिया भर में कमी है, उसके बावजूद देश के किसानों को फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ MSP ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ। MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। शुरुआत यही हुई कि समर्थन मुल करने वास्ते इन्होंने जो ग्रीन इनकलाब, हरा इनकलाब आया, तो हरा इनकलाब इसे करके आया कि उस वेले लोगों के पिंडां दे विच कणक नहीं सी, देश दे विच काल पै रहा सी, बड़े खर्चे हो रहे सी, तो हरा इनकलाब 1968 के विच शुरुआत की गई। तो उस वेले किया गया कि तुहानूं असीं सारे इनपुट्स देंगे, यानी फर्टिलाइजर, पानी के साधन, बीज, कैमिकल सारे असीं मुहैया करांगे। तो उन्होंने कहा, तो नाल ये कहा कि असीं तुहाडी जिहड़ी पैदा करोगे कणक वो खरीदांगे, इस रेट ते खरीदांगे। वैसे उस वेले रेट तो 100 रुपया ही सारा बनाया उन्होंने, लेकिन उस वेले कीमत रेट ही इदां दी सी। तो लोगों ने उत्साह नाल उहनूं बीजिया। बीजे नाल एक्चुअली सरकार ने उस वेले कणक के जिहड़े वधिया बीज भी लिआंदे बाहरले कंट्री चों आए, मैक्सीको तो
PV 18 आई ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਣਕ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਮਣ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨ ਬਾਸਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਂਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਉਹ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਵਧੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਫ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀਆਂ 17 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, MSP ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 40 ਫੁੱਟ ਸੀ ਜਾਂ 44 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਥੱਲੇ 400 ਫੁੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਣਾ ਤਾਂ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2032 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ MSP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੰਨੇ ਦਾ MSP ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਹਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਨਾਹਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਨਾਹਲ। ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ MSP ਦੇਤੀ, ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਲੇ ਮਸਰ ਵੀ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣਤਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਨਾਹਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ MSP ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿਲ, ਮੂੰਗ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕਾ, ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਿਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਿਲਨ ਤੇਲ ਹੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ MSP ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀਏ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਜੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਆੜਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਗਣਾ ਤਦੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਮੱਕੀ ਆ, ਮੱਕੀ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਆ 94%, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4% ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 4% ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 22-23% ਆੜਤੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ 4% ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 7255 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7700 ਅਸੀਂ 55 ਕਰਾਂਗੇ, 7755 ਕਰਾਂਗੇ, 7755 ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੇ 30 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 30 ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ 60 ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਜੋ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਡੇਢਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੇ 2000 ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਕਾਸਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਾਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਡੇਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੜੇ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਫੂਡ ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 4% ਵਿਆਜ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਅ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਭ 'ਚ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ। ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਔਰ ਆਲੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਆਲੂ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਲੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਆਲੂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ BT ਕਾਟਨ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਕਾਟਨ ਆਪਣੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ, ਤਿਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਆਲੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਛੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਲੇ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਧੇਗਾ MSP, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫਸਲ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਵਿਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ। यही सरकार का मंतव्य है और सरकार इसलिए उपराले कर रहे हैं। और जसवीर सिंह जी और सुरेंद्रपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों तुहाडा भी शुक्रिया। इस तरह अज की गल लैके फिर हाजिर होवांगे। इजाजत दो। धन्यवाद।